제24회 만해대상 시상식이 내일 인제 하늘내린센터에서 거행됩니다. 평화대상에 선정됐지만 시상식에 참석하지 못하는 아속공동체 창시자 포티락 스님을 온라인으로 만났습니다. 제5호 태풍 장미가 북상하면서 우리나라에 직접적인 영향을 주고 있습니다. 기나긴 장마가 더해지며 피해가 계속되는 가운데 BTN이 수해 사찰을 돕기 위해 성금 모금을 전개합니다. 일제강점기 제작된 조선불교 중앙교무원 각황서 포교문이 공개됐습니다. 대부분 한글로서 대중 눈높이에 맞게 제작됐으며 당시 불교계가 적극적으로 포교에 나섰던 것을 알 수 있습니다. 양산 원각사 주지 반산 스님이 우리나라 최초로 청량국사의 해석을 우리말로 번역해 화엄경 청량소를 출간했습니다. 23년간 대작불사를 회항해 34권 전권을 완간했습니다. 청계사에서 진행하고 있는 문화유산 해설사 양성과정 기본교육이 끝났습니다. 수료증을 받은 수강생들은 현장 학습을 이어가며 지역 곳곳에서 다양한 활동을 펼칠 것으로 기대됩니다. 여러분 안녕하십니까? 8월 11일 화요일 BTN 뉴스 시작합니다. 제24회 만해대상 시상식이 내일 인제 하늘내린센터에서 거행됩니다. 태국 아속공동체 창시자 포티락 스님이 평화대상을 수상하는데요. 시상식에 참석하지 못하는 포티락 스님을 최준호 기자가 온라인으로 미리 만나봤습니다. Hello, Samana. First, please say hello to the viewers in South Korea. เจริญธรรมทุกๆคนผู้ศาสนาดีที่จะมีชีวิตที่ดีมีสังคมที่ดีทั้งหลาย Please tell us how you feel about winning the Manhe Peace Award. ก็แน่นอนคนให้เกียรติแก่เราคนที่เห็นความงามหรือว่าเห็นความน่ายกย่องให้รางวัลแก่เราเพราะว่ามีความรอบรู้ค่าของสิ่งที่ให้ก็มีซึ่งเขาเข้าใจผู้ที่ให้รางวัลWhat do you think that people, especially policymakers, have to think for real peace to come? สันติภาพไม่ใช่สิ่งที่เกิดตัวมันเองสันติภาพไม่ได้เกิดโดยตัวเองสันติภาพมันเกิดกับพฤติกรรมของวิญญาณสังคมถ้าคนไทยที่ได้สามารถเข้าใจกันเลยครับรู้ว่าเราจะอยู่กันอย่างสงบทำเพื่อยกตลาดสันติภาพ You were a star in the broadcasting industry when you were young before joining the Sangha. I wonder why you gave it all and joined the Sangha. ยากที่คนจะเชื่อหรือคนที่จะเข้าใจถ้าต่อไปคำตอบก็คืออาตมาจะต้องมาทำงานนี้มาทำงานศาสนานี้ในชาตินี้เพราะงั้นเมื่อถึงเวลาอาตมาก็ต้องมาเพราะว่ามันเป็นจริงๆแล้วที่อาตมามันต้องเป็นไม่เป็นไม่ได้เพราะงั้นจะไปทางโลกจะเป็นดารารุ่งเรืองดังเด่นดังอย่างไรก็มันก็พูดมาทางธรรมะนี้ไม่ได้ต้องเอาชีวิตมีสิ่งสำคัญแล้วเวลาสำคัญแล้วต้องมาทำงานนี้จนวันสุดท้ายดาราเป็นเรื่องสิ่งย่อย You made the Asok community. I know that the Asok community is an owned community that is self-sufficient. Please introduce the community to South Korean viewers.
ในตัวคนทำให้การมีสมรรถนะสร้างได้เวลาทำได้ทุกเวลาสร้างผลผลิตทำงานจึงเป็นสิ่งนั้นขึ้นมาตลอดเวลาไม่ขาดคนที่เราจะสร้างขึ้นมาด้วยคนไม่ได้เราต้องการจะสร้างอะไรจะทำอะไรที่อาศัยอาศัยใครความไม่เกิดจากไม่ขัดแย้งที่ตัดแต่จนแต่เป็นคนไม่ขาดแต่เป็นบุญเพราะพัฒนาในความขยันอยู่ทุกเมื่อที่ตัดแต่ทุกสิ่งเงินเลยเมื่อจะไม่ได้ขาดทุนไปจนถึงความเป็นผู้มีมากเท่าไหร่ก็จะต้องตอบก็เลยไม่มีมากก็เลยเป็นคนจนแต่จึงมีตลอดเวลาไหลตลอดออกมาได้เลยวันพระอาทิตย์มีแสงตลอดเวลาเลย The world is suffering from COVID-19. Please say something for those who are in anxiety and depression with COVID-19. สรุปหนึ่งถ้าเรามีก็รักษาเราให้ดีสองป้องกันให้ดีอย่าให้มันเข้ามาเพิ่มเมื่อมันไม่มาเพิ่มของเราก็ไม่มีข้างในมีก็รักษาดีหมดแล้วไม่มีแล้วถือว่าในประเทศของเราทั้งตรงของเราไม่มีโรคโควิดแล้วก็ป้องกันไม่ให้เข้ามาได้แข็งแรงเราก็มีชีวิตอยู่เป็นปกติดีๆแล้วอย่าวิ่งออกไปเอาโรคเข้ามาแล้วกันต่อไปก็จบอยู่ตรงนี้เองนี่คือสิ่งที่จะต้องจัดการมันเกิดมาห้ามมันไม่ได้หรอกทุกประเทศมันเจอมันประเทศไหนมันยังไม่เข้าไปก็ดีตอนนี้มันกำลังบุกอินเดียแล้วตอนนี้อินเดียกำลังไปถึงหนักแล้วก็ต้องทำวิธีนี้เหมือนกันวิธีที่อาตมาพูดไปแล้วหนึ่งมันมีก็รักษาสองป้องกันอย่าให้เข้ามาสามป้องกันให้แข็งแรงแล้วก็รักษาให้ไม่มีในนี้เมื่อไม่มีในนี้ก็มีชีวิตปกติอยู่ต่อไปนั่นเองโควิดก็รักษาได้If you have some important Buddha's teaching for Korean viewers, please give us. แล้วก็จะมีความรู้ความจริงในโลกว่าความจริงในโลกมันมีอะไรผสมกันอยู่เรียกว่าสังขารปรุงแต่งกันอยู่แล้วก็อยู่กับสิ่งนั้นๆตามความเป็นจริงชีวิตก็อยู่กับความจริงไม่มีสิ่งที่เป็นของสิ่งที่เข้ามาหลอกไม่มีมารไม่มีพระเจ้าแต่มีความจริงสิ่งเดียวไม่มีสภาพสองไม่มีความดีความชั่วไม่มีความสุขความทุกข์ต้นแต่รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วแล้วไม่ทำชั่วเลยทำให้ดียิ่งความสุขความทุกข์นั้นเป็นสภาพสองที่รู้เลยว่ามันเป็นเรื่องหลอกมันไม่มีหรอกความสุขความทุกข์จิตมันโง่เมื่อความสุขทุกข์ไม่เกิดในจิตมีปัญญาพอที่จะไม่มีความสุขความทุกข์ได้จิตก็อยู่กับความดีอย่างเดียวเพราะมนุษย์จบอยู่ที่ความดีหมดสุขหมดทุกข์นี่คืออรหันต์จบแล้วศาสนาพุทธอาจารย์คนนี้อยากจะศึกษาก็พยายามศึกษาสั้นๆให้ขยายความจากคำสอนเจ้าดู I deeply appreciate for your cooperation. Thank you so much for the interview. 제5호 태풍 장미가 북상하면서 우리나라에 직접적인 영향을 주고 있습니다. 여기에 기나긴 장마가 더해지면서 사찰의 비 피해는 계속되고 있는데요. BTN 불교TV가 집중호우 피해 사찰들을 돕기 위해 성금 모금을 전개합니다. 윤호섭 기자입니다. 역대 최장 장마 기간이 예상되는 현재 한반도 전역은 물난리로 몸살을 앓고 있습니다. 게다가 제5호 태풍 장미가 북상하면서 남부지방을 비롯해 중부지방까지 영향을 미쳐 사찰의 비 피해는 여전히 계속되고 있습니다. 충남 태안 원북면에 자리한 보타락가사는 집중호우로 해수관음상을 모신 축대 일부가 토사와 함께 무너져 내렸습니다. 이로 인해 보타락가사는 해수관음상을 크레인으로 긴급히 옮기고 추가 붕괴를 막기 위해 토사를 정리했습니다.
요번에 그 집중호우로 해가지고 제방이 무너져서 옹벽을 새로 쳐서 지금 이제 단단하게 하려고 합니다. 그래서 황토 마른 데가 한 10여일 걸린다네요. 지금 현재 뭐 우리만 피해 있는 것이 아니라 온 세상이 지금 시끄럽잖아요. 저희들도 지금 이제 대비를 하고 있습니다. 오분 피해로 인해서 더욱더 단단하게. 남양주 흥국사는 계속된 장마로 독성전 건물 지붕 기와가 흘러내렸습니다. 석가래와 천막까지 물을 먹으며 파손돼 흥국사는 전각에 임시 천막을 덮은 채 기도를 이어가고 있습니다. 이뿐만 아니라 범종각의 기와 또한 흘러내릴 조짐을 보이고 있어 흥국사는 여전히 주의를 기울이고 있습니다. 저희 흥국사 독성전 좌측 기와가 집중호우를 내 가지고 흘러내렸습니다. 엄청 많은 비가 쏟아져서 물을 먹어 가지고 위에 그 기와를 이기지 못해서 그 흙이 빠져나오면서 기와가 흘러내린 상태입니다. 상당히 비 피해가 심하고요. 막심합니다. 전나무 숲길로 유명한 전북 부안 내소사는 계속된 폭우로 숲길이 일부 유실되고 사찰이 붕괴되는 피해를 입었습니다. 또한 부산에서는 연제구에 위치한 만수사 사찰 옹벽 중 15m가량이 무너져 내렸습니다. 복구를 위해 스님과 신도들이 바쁘게 움직이고 있지만 태풍의 영향으로 어려움을 겪고 있습니다. 이런 상황에서 BTN 불교TV는 불교계 공익법인 아름다운 동행과 함께 집중호우로 큰 피해를 입은 사찰을 돕기 위한 성금모금 캠페인을 전개합니다. BTN 불교TV 성금모금 계좌를 통해 캠페인에 동참할 수 있으며 모연된 성금은 사찰의 피해 복구를 위해 쓰일 예정입니다. BTN 뉴스 윤호섭입니다. 천태종이 집중호우로 큰 피해를 입은 단양군에 수해 복구를 위한 지원금을 전달했습니다. 천태종은 지난 7일 단양군청에서 군내 수해 복구를 위해 써달라며 지원금 1,000만 원과 이재민을 위한 라면 100상자를 전달했습니다. 총무부장 월장스님은 집중호우로 인명과 재산 피해가 발생해 안타깝다며 하루빨리 도민들이 안정된 삶을 되찾길 바란다고 격려했습니다. 류한우 군수는 어려운 시기에 따뜻한 마음을 보내주셔서 감사하다며 집중호우로 피해를 입은 모두가 빠르게 회복할 수 있도록 응급복구에 힘쓰겠다고 화답했습니다. 단양군에 따르면 지난 6일 오후 5시 기준으로 3명의 사상자가 발생하고 144세대의 이재민이 발생했습니다. 조계종 포교원이 일제강점기 당시 제작된 조선불교 중앙교무원 각황사의 포교문을 공개했습니다. 대부분 한글로서 대중 눈높이에 맞게 제작된 포교문을 통해 당시 불교계가 교단 근대화를 비롯해 적극적으로 포교에 나섰던 것을 알 수 있습니다. 이석호 기자입니다. 조계종 포교원이 어제 일제강점기인 1929년 10월에 제작된 포교문 원본을 공개했습니다. 지난 2013년 군산 동국사주지 종걸 스님이 불교신문을 통해 최초로 공개한 포교문을 확보한 것입니다. 포교문은 지금의 조계사인 조선불교 중앙교무원 각황사가 제작해 배포한 것으로 보존 상태가 양호하고 보존 가치가 높은 것으로 평가받고 있습니다. 역사적 기록 속에서 별로 찾아볼 수가 없어요. 다 없어져 버려서 그런지 모르지만 교단 차원에서 많은 무작위 대중운동을 대상으로 부처님 법을 전법을 하는 그러한 행위는 역사적 기록이 없었다. 그래서 그런 의미에서 굉장히 20년대지만 굉장히 중요한 의미를 가지고 있다. 포교문은 대부분 한글로 썼고 일부 단어만 괄호 안에 한문을 넣어 민중들의 눈높이에 맞게 쉽게 제작됐습니다. 부처님 생애를 간단하게 기술하고 불교의 십선과 시박에 대한 내용을 담고 있으며 왜 불교를 믿어야 하는지에 대해 알리고 있습니다. 당시 200만 매를 인쇄해 배포하고 조선 불교계가 교단 근대화를 비롯해 적극적으로 포교에 나섰던 것을 알 수 있습니다. 이와 함께 포교원은 1932년 제작된 조선불교 중앙교무원 봉축 홍포문도 최초로 공개했습니다. 포교문과 봉축 홍포문은 후세에 이어질 수 있도록 보존 처리를 거쳐 조계종 중앙기록관에 영구 보관됩니다. 포교원은 포교문과 봉축 포교문은 일제강점기 당시 포교 원력을 상징하는 소중한 유물이라며 후세에 잘 이어지도록 노력하겠다고 밝혔습니다. 지금 시대에 이것이 중요하고 또 필요로 한 가치가 있는 것은 역시 부처님의 가장 기본적인 가르침이기 때문에
지금 시대도 그렇고 앞으로도 역시 마찬가지고 그 시대에 맞게끔 조금 오개라 하더라도 가공을 해서 좀 일반 시민들에게 전달을 하는 그러한 방법들이 굉장히 중요하지 않겠는가. 포교원은 올해 추진하고 있는 불교 성전과 의례문 등의 불사를 원만 회양하고 대중에게 쉽게 다가가는 불교가 되도록 힘써 나갈 계획입니다. BTN 뉴스 이석호입니다. 한문으로 된 화엄경은 불자뿐만 아니라 전문 학자들도 접하기 쉽지 않은데요. 양산 원각사주지 반산스님이 우리나라 최초로 청량국사의 해석을 우리말로 번역해 화엄경 청량소를 출간했습니다. 부산지사 재봉득 기자입니다. 7처 9회 39품의 방대한 분량과 심도 있는 해설로 화엄경의 진면목을 보여주는 청량국사의 화엄경 수초 연이초. 쌍계사 강조를 역임하고 경전 연찬에 매진한 양산 원각사 주지 반산 스님이 화엄경 수소 연이초 번역 불사를 마치고 올해 34권 정권을 완간했습니다. 1998년 제대로 된 우리말 화엄경 청량소초를 번역하겠다는 큰 원력을 세운 지 23년 만입니다. 이게 국내에 소개된 것이 799년인데 한글 대장경이 이제 번역되기 시작했는데 아직도 이게 번역이 안 돼서 이걸 이번 생에 내가 한번 번역했으면 좋겠다 이러 싶었죠. 그리고 이제 그 승가대학원에 이제 공부하면서 이제 그때 과제물로 1권을 책을 냈어요. 그 책을 내면서 하는 김에 이제 다 끝까지 해야 되겠다. 그때가 언제냐 하면 98년도. 이번 번역은 강남 봉은사 역대 조사인 연기율사가 각인해 강원 교재로 썼던 유일한 현존판인 목판 80권의 화엄경 소초 회본을 저본으로 삼았습니다. 방대한 분량의 원문을 한 글자 한 글자 직접 입력해 직역을 원칙으로 소와 초를 번역하고 스님의 견해를 덧붙인 화엄경 청량소는 보는 이들에게 조금이라도 도움을 주자는 의미를 담았습니다. 개인이 하기엔 너무나 벅찬 대작불사를 수행으로 삼아 20여 년 공부를 마무리했습니다. 하지만 누구도 가지 않은 전임 미답의 불사에 어려움이 적지 않았습니다. 최초 번역이 되다 보니까 참고할 책이 없었고 그 대신에 이제 한글 대장경에 기존 다른 책들이 많이 번역된 게 있어서 이제 그게 도움은 많이 됐는데 화엄도량 통도사에서 평생을 공부하고 수행해온 스님은 공부하는 이들을 대하는 승단의 분위기에 아쉬움을 드러내기도 했습니다. 공부하는 스님들이 이번 완역으로 제대로 된 화엄경 정권을 보고 화엄 사상의 안목과 식견을 세우기를 기대했습니다. 화엄경은 우리나라 그 참선 문화, 선 문화하고도 다 연결이 되어 있습니다. 근데 그것을 이해를 하고 강의를 하면 알아듣는데 강사 자신이 잘 모르고 강의하면 듣는 사람을 이해를 못 시키겠죠. 화엄경을 제대로 공부하신 분이 화엄경을 강의했으면 좋겠다 이 말입니다. 어려운 내용과 방대한 분량으로 배우기 힘들었던 경전 화엄경. 20여 년 만에 불사를 회양한 반산 스님의 화엄경 청량소는 불교를 공부하는 사부 대중들에게 올바른 나침반이 되어줄 것입니다. 반산 스님은 오는 9월 6일 통도사 극락암에서 봉정법회를 봉행할 예정입니다. BTN 뉴스 재봉득입니다. 청계사에서 진행하고 있는 문화유산 해설사 양성과정 기본교육이 어제 끝났는데요. 수료증을 받은 수강생들은 남은 기간 동안 현장 학습을 이어나갈 예정입니다. 지역 곳곳에서 다양한 활동을 펼칠 예비 문화 해설사들을 정준호 기자가 만나봤습니다. 의왕 청계사에서 진행되고 있는 문화해설사 양성과정 수업이 4차례 교육을 마무리했습니다. 지난달 시작해 총 6회 과정으로 진행되고 있는 문화해설사 양성과정은 불교 문화를 사찰 내부에서 끌어안고 있는 것이 아니라 지역으로 나아가 전파할 수 있는 역할로 기대받고 있습니다. 4주 동안 이론 교육을 받은 수강생들은 그동안 공부한 문화해설사로서의 소양을 도반들 앞에서 선보였습니다. 이 목판은 왜 만들었냐면요. 첫째는 그때 당시에는 우리나라가 중국의 간섭을 많이 받았어요. 침입을 많이 받았어요. 그래서 나라를 지키기 위한 그런 목적과 부처님의 힘을 빌어서 또 시간과 시간이 흘러서 조선시대에서도 이 청계사 이야기에 혹시 조선왕조실록 들어봤어요? 네, 조선왕조실록에도 여기에 이야기가 무려 100번도 더 나왔답니다.
이론 교육이 끝난 수강생들은 남은 기간 동안 현장 교육을 진행하고 마지막 주에 모여 경험을 나누게 됩니다. 청계사 주지 성행 스님은 수강생들의 발표를 끝까지 참관하고 꼭 필요한 부분을 잘 설명해줬다며 격려했습니다. 동시에 어린이와 청소년들이 어려운 설명은 알아듣지 못한다며 눈높이에 맞춘 해설이 따라줘야 한다고 강조했습니다. 요즘 시대 어린이 청소년이 알아듣게 얘기해줘야 돼. 예를 들면 여기 청계사가 제2교구 말사로 돼 있다. 또는 용주사가 교구 본사이고 그게 말사로 돼 있다면 어린이 청소년 아무도 몰라요. 이 청계사는 큰 본사가 있다. 그게 화성에 있는 용주사고 그 용주사에 딸려있는 속해 있는 곳에 청계사다. 이런 식으로 풀어줘야 돼요. 문화 해설사들은 향후 지역 시티 투어 등 곳곳에서 다양한 활동을 맡을 것으로 전망됩니다. 저희가 시티 투어를 예산을 책정을 해서 올 연초부터 시작을 하려고 했습니다만은 코로나 때문에 역시 중단이 된 상태고요. 좀 전에 이제 주지 스님하고도 말씀을 나눴습니다만은 지금 오늘 여기서 해설사로 뽑히신 분들은 아마도 그때 저희가 또 위촉을 해서 해설사로도 활동하실 수가 있을 것 같습니다. 그래서 문화와 교육을 하나로 묶어낸 청계사의 문화해설사 양성과정. 포스트 코로나를 대비해 지역사회와 함께할 수 있는 활동으로 주목받고 있습니다. BTN 뉴스 정준호입니다. 지난 6월 말 원적에 든 구례 화엄사 조실 종산대종사 49제가 어제 화엄사 각황전에서 엄수됐습니다. 비가 오는 가운데 봉행된 49제에는 조계종 원로의원 원흥 스님을 비롯해 화엄 문도회 스님들과 주지 덕문 스님 등 4부대 중 100여 명이 동참해 종산 스님을 추모했습니다. 49제는 명종 오타에 이어 행장 속에 종산 스님을 추모하는 문도 스님들의 헌다와 헌화 순으로 봉행됐습니다. 덕문 스님은 큰 스님이 늘 강조하신 인욕과 하심을 통해 문도 간 화합을 이뤄나가자고 말했습니다. 해광당 종산대종사는 화엄사에서 출가해 조계종 제9대 중앙종의 임시의장, 원로회의 수석 부의장을 거쳐 원로회의 의장으로 선출됐으며 화엄사 조실로 추대됐습니다. 대구 불광사 경북불교대학이 지난 9일 코로나19로 지친 신도들과 지역민들을 위해 특강을 개최했습니다. 불광사 경북불교대학 만불보전에서 진행된 행복과 치유 강좌에서 전문 명상 강사 자목 스님은 코로나19로 힘들었던 신도들과 시민들에게 마음 치유와 명상 수련 방법들을 알기 쉽게 설명했습니다. 자목 스님은 코로나19로 어려움을 겪어온 대구 시민들에게 마음 치유 차원에서 강의를 개설했다며 기도하는 마음으로 명상에 집중해 지친 마음의 건강을 되찾고 참된 행복의 의미를 생각하는 시간들이 될 수 있길 기원했습니다. 불광사 경북불교대학은 진경 스님의 숨 마음 보기와 청현 스님의 윗바사나 강좌를 진행하며 시민들을 위해 코로나19 치유 프로그램 운영과 코로나19 종식 발언 기도를 지속할 방침입니다. 제주 태고법륜불자회가 정기법회를 봉행하고 금강대학교 차상엽 교수를 초청해 강의를 진행했습니다. 지난 9일 제주 송림사에서 봉행된 정기법회는 태고법륜불자회 지도법사 지행스님, 이용성 회장과 불자회 회원 40여 명이 참석했습니다. 예불과 반야심경을 봉독하며 진행된 법회에서 초청 강사 차상엽 교수는 붓다의 가르침을 명확히 알고 각자 마음의 불길을 잡는 데 노력해야 한다고 강의했습니다. 지도법사 지행스님은 앞으로도 수준 있는 강의와 해설로 불자들의 올바른 신행 활동을 뒷받침하겠다고 밝혔습니다. 화요일 7시 BTN 뉴스를 마칩니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.